जय जगन्नाथ। मु सविताराणी दास, आचार्य, विवेकानंद शिक्षा केन्द्र डुंगुरा। आज शिक्षादान विषय साहित्य, प्रसंग कलामाणिक, श्रेणी सप्तम। प्रथमे मते कह पिला माने तुमे माने किपरि अछ? घरे रही चगला हेउथिबो निश्चित नुए? ठीक अछि। टीवी मोबाइल छड़ा तुमको किछि भल लागु नथिबो। मु ठीक कहूँ ना? हेला हेला टीवी देख। कुह तो पिला माने तुमे टीवी रे महाभारत सीरियल देखुथिबो निश्चित। कहीं ना यह खूब शिक्षणीय विषय। एथिरे बहुत शिखिबार कथा अछि नुए पिला माने? कहिल जदि तुमे देखुथिलो ए महाभारत रे अर्जुनर सखा किए थिले? कुह कृष्ण। वाह, खूब सुंदर उत्तर। आ गोटे प्रश्न, कृष्णकर माता किए थिले? कुह। हाँ कुह कुह। देवकी। भेरी गुड। हौ कहले देखी तांकर आउ जणे भी माँ थिले नुहे कि? जानिछ? हाँ कुह। जशोदा। थैंक यू। कहला पिलाए तुमको तुम बापा माँ आदर रे की ना धरी डाकती? लाज लगुची? कुह। धन, सुना, पागेली। हाँ हाँ, तुम बापा माँ तुमको केते आदर करती मु जानी पारुची तुमर ये नामकरण रु। ठीक सही परी माता जशोदा कृष्ण को अति आदर रे अनेक ना धरी डाकुथिले। कौन कौन ना धरी डाकुथिले जानिछ पिलाए? कन्हई, कान्हा, कालिया, कृष्ण। काहींकि कृष्ण रूपरे कला थिले। कहल पिलाए समुद्र रे थिबा शामुका भितरे कौन थाए? मुक्ता। ठीक अछि। मुक्ता परी आउ केतोटी मूल्यवान पदार्थर नाम कहिल? जानिन? चेष्टा कर। सुना, रूपा, हीरा, लीला, मोती, माणिक। जानिछ पिलाए ए सबु भितरु माणिक आखि को खूब सुंदर दिसे। कृष्ण जशोदांक पई खूब सुंदर और मूल्यवान थिबारु तांको र रूप मध्य कला थिबारु माँ जशोदा तांकु स्नेहरे अति आदर रे कला माणिक बोली डाकुथिले। पिलाए तुमको मु एई जो कथा कहिली काहेकि जानिछ? हाँ जानिछ? हाँ ठीक अच्छी। आज आम तुम साहित्य बही रे थिबा से कलामाणिक पद्यटी पढ़िबा। तुमे माने समस्ते इंटेलिजेंट नुहे? प्रथमे जेतेबेले पद्यटी को पढ़िबा से पद्यटी को किए लिखिचंती तांको विषय रे आमे जानिबे कि नहीं? एई पद्यटीर कवि हेउचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। ओडिया साहित्यर ऋतुयुगीय कवि मानक मध्यरे अभिमन्यु सामंत सिंहार थिले जणे प्रमुख स्रष्टा। ओडिया साहित्यर अष्टादश शताब्दी को ऋतुयुग बोली कहा जाए। जाजपुर जिल्लार बालियाठारे अभिमन्यु सामंत सिंहार जन्मग्रहण करथिले। पिलाटी दिनरु गाउली भाषा रे मनछुआ कविता और राधाकृष्ण लीला को आधार करी काव्यमान रचना करी निज कवित्वर परिचय देथिले। विदग्ध चिंतामणि, प्रेमकला, रसवती, सुलक्षणा, बाघ गीत, चढ़ई गीत, बोले हुंटी तांकर केतोटी लोकप्रिय सृष्टि। आमे जो एई जो कविताटी पढ़िबा ताहा विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छंदरु आनीत। उक्त विषय रे बात्सल्यमयी मातृहृदयर आवेग को कवि सुंदर भावरे वर्णना करछंती। गोपपुरर राजा नंद और राणी जशोदांकर स्नेहर पुत्र थिले कृष्ण। गोप बालक मानक सहित प्रतिदिन गोचरइबा निमित्त बण को जाती और संध्या समय घर को गोरुपल सहित फेरी आसती। किंतु दिनकर कथा संध्या समय अतिक्रांत होईगले मध्य कृष्णर बणरू फेरिबा विलंब देखि जशोदांग मनरे अनेक भय, आशंका, उद्वेग सृष्टि हेला। स्नेहमयी जशोदा कृष्णंकर नाना कार्यकलाप को भाबी हेले
ଯଶୋଦା ମାତୃପ୍ରାଣର ମମତାକୁ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ଆସ ପିଲାଏ, ଏଥର ଆମେ କବିତା ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଏଥର ବହି ଖୋଲିବା ସମସ୍ତେ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧଲ ଉଡ଼ିବା ବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୁରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି 4ଟି ପଦ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱରରେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏଥର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 4ଟି ପଦ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ଏହି 4ଟି ପଦର କିଛି କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଖାତା ଖୋଲିବା ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଲେଖିନେବା। ଧୀରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଘେନ ଗ୍ରହଣ କର, ବିଳମ୍ବିତ ବିଳମ୍ବ ଅବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପିତାମାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ନେହ, ଭାଳୁଛନ୍ତି ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଧନ ଧନହୀନ ବା ଗରିବ, ସଂଖାଳି ଏକମାତ୍ର ଆଶାର ଭରସା ବା ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ବା ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ପସରା ଟୋକେଇ ଲଉଡ଼ି ବାଡ଼ି, ପ୍ରତିମା ପିତୁଳା ବା ବିଗ୍ରହ, ଜନକ ପିତା ବା ବାପା, ଜନନୀ ମାତା ବା ମା। ଏଥର ପିଲାମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲ। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ଏ ପଦରେ କବି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ତଥା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ବିଳମ୍ବ ଅବସ୍ଥା ଉପନୀତ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା ନାନା ଆଶଙ୍କାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧଲ ଉଡ଼ିବା ବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ଏ ପଦରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି ଦରିଦ୍ର ପସରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ଅସହାୟର ସାହା, ନିର୍ଧନର ଧନ ପରି, ତୁମ ହୃଦୟର ରତ୍ନହାର ସଦୃଶ। ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ।
କରେ। ଏ ପଦରେ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ଜୀବନ, ତୁମ ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ପାଶୋରି ସୁଖରେ ରହିପାରିବି? ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଏ ପଦରେ ଯଶୋଦା ବିଳାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁ, ମାତ୍ର ବଣକୁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ କାହା କଥା ନ ମାନି ଗାଈ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉ। ତୁ କାହିଁକି ଜନକ ଜନନୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ? ଏହି 4ଟି ପଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏଥର ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଲେଖିନିଅ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଳାମାଣିକ। କଳାମାଣିକ କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର, କଳାମାଣିକ କବିତାର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। 2ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ଉତ୍ତରରେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ରୀତି ଯୁଗର କବି। 3ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କାହାର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। 4ର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣ କାହାର ଜୀବନ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲେ। 5ମ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳାମାଣିକ କବିତାଟି କେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅଣାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, କଳାମାଣିକ କବିତାଟି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।